Assalamu alaikum. Welcome to my S9 LTC classroom. Today's topic is essay writing. I will show you how to write and develop your essay writing skills for the preparation of IELTS. Let's see the topic and start today's discussion. At first, I will share my screen and show you how to write uh, an essay, and I will show you also a lot of techniques that you can use for writing an essay. Okay. At first, I will show you a question, uh, and on the question, I will work on. The question is, please write an essay with around 250 words as on the following topic. Uh, 250 words, around 250 words is the important point. So we have to write the essay using around 250 words. So the topic is, some people think that technology is a great influence on society, while others believe it has a negative impact. Discuss both views and give your own opinion. Uh, At first, when we are taking preparation, we are practicing writing essays at home or or in a classroom. Uh, what we have to do first is that we have to read the questions and understand the questions. Uh, but my technique is that at first, as if you are beginners, it will be very much beneficial for you. That is, uh, uh, take the main words from the questions, and then uh, take the synonyms. If you work on the vocabulary that have been used on the questions, you will see you have already get a lot of ideas, because words carry sometimes words and phrases carry some ideas for you. So it will be very much easy for you when you get the vocabulary, a lot of vocabulary uh, in your stock, and you have already got ideas for writing the essays. So getting ideas and necessary vocabulary from the questions. See, people. So for people, we can say we can use when we are writing essays, we can use general public, individuals, persons, workers, laborers, employees, workforce, work hands. আহ আমরা এই যে পিপুলের বদলে অনেকগুলো সিনোনিম অথবা রিলেটেড ওয়ার্ড ইউজ করেছি, যেটা আমরা আসলে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করব। যে জেনারেল পাবলিক, ইন্ডিভিজুয়ালস, পার্সনস, ওয়ার্কার্স, লেবারার্স, এমপ্লয়িজ, ওয়ার্কফোর্স অ্যান্ড ওয়ার্ক হ্যান্ডস। আমি মাঝে মাঝে ইংলিশ এবং বাংলা ব্যবহার করছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে। তো এরপরে ওয়ার্ড হলো থিঙ্ক, কনসিডার, রিফ্লেক্ট, কন্টেমপ্লেট। কনসিডার, রিফ্লেক্ট, কন্টেমপ্লেট। টেকনোলজি সবগুলোই যে সিনোনিমস হবে তা না, আমি রিলেটেড ওয়ার্ড গুলো এখানে নিয়েছি। আপনারাও যখন একটা কোশ্চেন নেবেন, তখন সেখান থেকে সেই ওয়ার্ডের রিলেটেড ওয়ার্ড গুলো আপনি এখানে নিয়ে নিতে পারেন। টেকনোলজি, ইকুইপমেন্ট, মেশিনারি, টুলস। তারপরে আছে গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স। এখানে গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স শব্দটা আছে, গ্রেট ইনফ্লুয়েন্সের জায়গায় আমরা ব্যবহার করছি অ্যাবান্ডেন্ট ইফেক্ট, এক্সেসিভ ইম্প্যাক্ট, কাউন্টলেস ইন্সপাইরেশন। দেখেন এগুলো, এই তিনটা ওয়ার্ড বা ফ্রেজই হলো phrases আর powerful words. You have to use some powerful words or advanced words that will uh, weigh your essay, that will make your essays more powerful, more attractive to the examiners. So others
other people, other individuals, other persons, other folks. বিলিভ মানে বিশ্বাস করা, এটা ট্রাস্ট। ট্রাস্ট আসলে বিলিভ এবং ট্রাস্ট দুইটা অনেক খুব কাছাকাছি একটা জিনিস। বিলিভ বিশ্বাস, ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা কোনো কিছুতে বিশ্বাস, এইটা বোঝায়। আর ট্রাস্ট হলো কোনো কিছুর সাথে আস্থা বোঝায়। তো আমি ট্রাস্টটা এখানে ইউজ করেছি। যদি কাছাকাছি ওয়ার্ড গুলো কিন্তু আমরা যখন আইডিয়া ডেভেলপ করি তখন আমাদের কাজে লেগে যায়। এই কারণে আমি আসলে এখন তো ওয়ার্ড নিয়ে আসলে খেলছি প্রথমে। ওয়ার্ড নিয়ে খেলছি মানে অনেকগুলো ওয়ার্ড আমার স্টকে থাকবে, যেটা আমরা ব্যবহার করব যখন আমি এসেটা লিখতে যাব, যাতে করে যখন আমি লিখবো তখন আমার ওয়ার্ডের কমতি পড়বে না, ঘাটতি হবে না। আর উই উইল নট ফেস এনি ডিফিসিয়েন্সি অফ ভোকাবুলারি। তো সেই কারণে আমি এই ওয়ার্ডগুলো নিয়েছি। হ্যাভ কনফিডেন্স ইন, দেখেন খুব সুন্দর একটা, হ্যাভ কনফিডেন্স ইন, হ্যাভ ফেইথ ইন, অ্যাকসেপ্ট অ্যাজ ট্রু। এরপরে আছে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, ব্যাড ব্যাড ইফেক্ট, আনডিজারেবল ইমপ্রেশন। খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ বা কলোকেশন। এগুলো কিন্তু কলোকেশনও, যেগুলো পিওর ওয়ার্ডস, এগুলোকে কলোকেশন বলে। সাধারণ স্বাভাবিকভাবে নর্মাল পিপুল বা নেটিভ পিপুলরা ইউজ করে, সেটা হলো বা আমরা ইউজ করি, সেটাই হলো কলোকেশন। তো আনডিজারেবল ইমপ্রেশন, নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের জায়গায় আমরা কোনো একটা সেন্টেন্সে হয়তো আনডিজারেবল ইমপ্রেশন লিখে ফেলবো বা লিখতে পারি। যখন আমরা আইডিয়া ডেভেলপ করবো তখন এটা লাগতে পারে। হার্মফুল ইনফ্লুয়েন্স, দেখেন এগুলো খুব শক্তিশালী ওয়ার্ড বা পাওয়ারফুল ওয়ার্ড। ডিসকাস, ডিবেট, কনভার্স, আর্গু, অপিনিয়ন, ভিউ, অ্যাটিটিউড, আউটলুক। এখানে আমরা দেখেন আহ, যে আমরা ছোট্ট একটি টপিক, সেখান থেকে টপিকটা আরেকবার পড়ি। Some people think that technology is a great influence on society, while others believe it has a negative impact. Discuss both views and give your own opinion. আমরা ভোকাবুলারি নিয়ে কাজ শেষ করেছি, বা ভোকাবুলারি নিয়ে আমরা একটু খেললাম। এখন খেলা শেষ, এবার ব্রেন স্ট্রোম মানে আইডিয়া নিয়ে খেলবো। তো একটা জিনিস, প্রথম প্রথম যে কথাটা সেটা হলো, the brainstorming framework will help you organize your ideas and develop a compelling essays. একটা ব্রেন স্টর্মিং হলো যতগুলো আইডিয়া মানে এলোপাথারি ভাবে আপনার মাথায় আসবে সেগুলো লিখে ফেলা, তারপরে সেগুলো নিয়ে আপনি মানে কনস্ট্রাক্ট করবেন, কনস্ট্রাকশনে যাবেন, আপনার এসে কনস্ট্রাকশনে যাবেন। এইটা এটাই হলো নিয়ম। মানে আইডিয়া গুলো প্রথমে অর্গানাইজ করবেন, এরপর ডেভেলপ করবেন এক সুন্দর একটা এসে। তো যাই হোক, আমাদের এই এসেতে দুইটা মেইন পয়েন্ট আছে। দেয়ার আর টু অপিনিয়ন্স। একটা হলো টেকনোলজি ইজ এ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স হ্যাজ, সরি এখানে একটু ভুল হয়েছে। টেকনোলজি হ্যাজ এ গ্রেট, আচ্ছা টপিকটা একটু দেখি আমি। টপিকটা হলো ইজ এ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স। আচ্ছা, টেকনোলজি ইজ এ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স, টেকনোলজিটাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আহ, বুঝছি। টেকনোলজি ইজ এ গ্রেট ইনফ্লুয়েন্স, টেকনোলজি নিজে একটা ইনফ্লুয়েন্স অন সোসাইটি, অ্যান্ড ইট হ্যাজ এ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট, এটার একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে। তো এই দুইটা পয়েন্টের আপনি, হ্যাঁ, যে কোনো একটা পক্ষ বেছে নিতে পারেন, কিন্তু আমরা আবার একটা ব্যালেন্স ডিসকাশনও করতে পারেন। মানে ইনডিফারেন্টলি আপনি, মানে নিরপেক্ষভাবে আপনি দুই বিষয় ডিসকাশন করে একটা সমন্বয় করলেন, সেটা হতে পারে। তো সেই আমরা সেদিকেই যাচ্ছি। ইওর আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো ইওর এসে শুড প্রেজেন্ট এ ব্যালেন্স ডিসকাশন, এই ব্যালেন্স ডিসকাশন অফ বোথ পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস অফ টেকনোলজি অন সোসাইটি। ইউ ক্যান স্ট্রাকচার ইট অ্যাজ ফলোজ। এখন আমরা স্ট্রাকচারটা দেখাবো। যে কোনো এসের আমরা জানি যে একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকে, আহ, এবং আহ, তার বডিতে দুইটা বা তিনটা প্যারাগ্রাফ থাকবে, আর শেষে হলো কনক্লুশন। তো আমরা প্রথমে দেখব ইন্ট্রোডাকশনে কি কি রাখা যায়। ইন্ট্রোডাকশনে যেটা করব সেটা হলো যে ডিফাইন টেকনোলজি অ্যান্ড ইটস রোল ইন মডার্ন সোসাইটি। Briefly mention that technology has both positive and negative effects. State that state the thesis statement, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা থিসিস স্টেটমেন্ট। থিসিস স্টেটমেন্টটা কি, একটা জ্ঞানী জ্ঞানী একটা কথা, খুব ভারী একটা আহ ভাবমূলক একটা কথা, যেটা অর্থপূর্ণ,
একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলবো, সেটা আমরা উদাহরণ হিসেবে এখানে একটা সেন্টেন্স লিখেছি। টেকনোলজি হ্যাজ ট্রান্সফর্মড সোসাইটি ইন ম্যানি ওয়েজ, ব্রিঙ্গিং সিগনিফিক্যান্ট বেনিফিটস বাট অলসো পজিং চ্যালেঞ্জেস। Technology has transformed society in many ways, bringing significant benefits but also posing challenges. এইরকম একটা কথা আপনি লিখবেন, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এরপরে আমরা পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ টেকনোলজি, এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। আমরা অনেকগুলো পয়েন্ট আছে যেগুলো একটা লিস্ট করেছি আমরা, সেখান থেকে আমরা আসলে লেখার চেষ্টা করব। ইমপ্রুভড কমিউনিকেশন, social media, instant messaging, and video calls have connected people globally, helps uh, businesses and education with a remote work and e-learning. তাহলে এগুলো, এই দুইটা পয়েন্ট হলো ইমপ্রুভড কমিউনিকেশন সিস্টেম যেটা টেকনোলজি আমাদেরকে দিয়েছে সেটা। অ্যাডভান্সমেন্ট ইন হেলথ কেয়ার, হেলথ কেয়ারে কি অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে টেকনোলজির দ্বারা? মেডিকেল ইনোভেশনস সাচ অ্যাজ রোবোটিক সার্জারিজ, telemedicine, and AI-driven diagnostics increases life expectancy and improves patient care. এখানে আমরা দুইটা পয়েন্ট পেলাম। এরপরে ইকোনমিক গ্রোথ, ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড জব ক্রিয়েশন, automation, e-commerce, and digital marketing create new industries and job opportunities, increases efficiency and productivity in business. ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড জব ক্রিয়েশনে আমরা দুইটা পয়েন্ট পেয়েছি, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি আমাদের লেখাতে। অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন অ্যান্ড এডুকেশন, দ্য ইন্টারনেট প্রোভাইডস লিমিটলেস নলেজ অ্যান্ড অনলাইন কোর্সেস, digital libraries, e-books, and educational apps enhance learning experiences. অনেক সুন্দর আইডিয়া। Convenience and efficiency in daily life, smart homes, online banking, and AI assistants make daily tasks easier. Faster transportation, GPS navigation, and cashless payment. এই যে অনেকগুলো পয়েন্ট যেগুলো আমাদের লাইফকে সহজ করে দিচ্ছে, যেমন স্মার্ট হোমস, আপনার বাড়িতে আছে ওয়াশিং মেশিন, ডিশ ওয়াশার, আরো অনেক কিছু। তারপরে জিপিএস নেভিগেশনের মাধ্যমে আমরা যে পথ খুঁজে পাচ্ছি, যে 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 রাস্তা আমরা চিনি না সেই রাস্তা খুঁজে নিচ্ছি। এরকম অনেক কিছু আমরা পজিটিভ গুলো আমরা লিস্ট করেছি। তারপরে এগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব ইনশাল্লাহ, বা আপনারা নিজেরাও কাজ শুরু করবেন বা লেখা শুরু করবেন। নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ টেকনোলজি, সোশ্যাল আইসোলেশন অ্যান্ড রিডিউসড হিউম্যান ইন্টারাকশন, খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা আইডিয়া, ইনফরমেশন। ওভার ইউজ অফ স্মার্টফোনস অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া reduces face-to-face communication, leads to weaker relationships and loneliness. এখানে নেগেটিভ দুইটা পয়েন্ট, স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া বেশি ব্যবহার করার ফলে ফেস টু ফেস কমিউনিকেশন হচ্ছে না বা কমে যাচ্ছে, এবং আমাদের মধ্যে উম, আহ, আহ, সম্পর্কটা অনেক দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা একাকিত্বে ভুগছি। যেমন রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা পড়েছিলাম, সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে, উনি বলছেন যে বিজ্ঞান আমাদের কাছাকাছি এনেছেন কিন্তু কাছে টানতে পারেননি। সেই রকম এখানে একটা অবস্থা। তো এরপরে সাইবার সিকিউরিটি থ্রেটস অ্যান্ড প্রাইভেসি কনসার্নস, ভেরি ডেঞ্জারাস থিংস, আমাদের লাইফটা একদম হেল করে দেয়। সাইবার ক্রাইম, ডেটা ব্রিচেস মানে আপনার ডাটাগুলোকে ভেঙে দেয়, নষ্ট করে দেয়, ক্র্যাশ করে। অ্যান্ড আইডেন্টিটি থেফট এফেক্ট ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড বিজনেসেস, ভেরি অ্যালার্মিং থিংস। সোশ্যাল মিডিয়া মিসইউজ ক্যান লিড টু প্রাইভেসি ভায়োলেশনস, ইটস অলসো ভেরি ডেঞ্জারাস to your personal life. Job loss due to automation. AI and robots replace the human jobs in industries like manufacturing and retail, widening gap between skilled and unskilled workers. এইটা একটা পয়েন্ট যে স্কিল এবং আনস্কিলড ওয়ার্কার্স এর মধ্যে অনেক গ্যাপ বেড়ে যাচ্ছে। যারা বেশি একটু সুযোগ বেশি পাচ্ছে তারা অনেক বেশি স্কিলড হচ্ছে বিভিন্ন টেকনোলজি এবং ডিভাইসের কারণে। আর যারা এগুলো পাচ্ছে না বা টাকার অভাব, তারা কিন্তু স্কিলড ওয়ার্কার্স হতে পারছে না। এরকম হচ্ছে আর কি এই টেকনোলজির কারণে, কারণ সবাই টেকনোলজি কাছাকাছি যেতে পারছে না।
uh, misinformation and fake news, very dangerous things. Spread of false information on social media can lead to panic and divisions. Manipulation of public opinion through digital platforms. Environmental issues, electronic waste, e-waste, and pollution from mass production. এই যে ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট গুলো আমাদের কিন্তু পলিউশন ঘটাচ্ছে, ওভার ইউজ অফ এনার্জি ফর ডাটা সেন্টার্স অ্যান্ড ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং। দেখুন আমরা নেগেটিভ অনেকগুলো পয়েন্ট পেলাম। এরপরে আমরা একটু কনক্লুশনে কি লিখবো। কনক্লুশনে আমরা যেটা করব সেটা হলো সামারাইজ বোথ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ইফেক্টস, হাইলাইট দ্যাট টেকনোলজি ইজ এ ডবল এজড শোর্ড। ভেরি পাওয়ারফুল ওয়ার্ডস, ডবল এজড শোর্ড, এটা যদি আপনি ইউজ করেন এটার মানে হলো যে একটা তলোয়ারের দুই দিকেই ধার আছে, যেটা শত্রুর দিকে শত্রুকে মারবে সেইটা সে আঘাত করবে সেই দিকেও ধার, আপনার দিকেও কিন্তু একটা ধার আছে। সুতরাং ইট মাস্ট বি ইউজড রেসপন্সিবলি। এন্ড উইথ এ থট প্রভোকিং, এই যে একটা খুব পাওয়ারফুল একটা ওয়ার্ডস। এবং এই প্রথমে আমরা একটা থিসিস ওয়ার্ডস ইউজ করেছি, করতে হবে ইন্ট্রোডাকশনে, এবং কনক্লুশনেও এরকম একটা থট প্রভোকিং স্টেটমেন্ট দিয়ে দিবেন, তাহলে আপনার এসেটা অনেক শক্তিশালী হবে। টেকনোলজি শেপস সোসাইটি, একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখানে। টেকনোলজি শেপস সোসাইটি, বাট ইটস আপ টু সোসাইটি টু শেপ টেকনোলজি ফর দ্য গ্রেটার গুড। খুব সুন্দর একটা সেন্টেন্স। টেকনোলজি শেপস সোসাইটি, বাট ইটস আপ টু সোসাইটি টু শেপ টেকনোলজি ফর দ্য গ্রেটার গুড। আমরা আইডিয়াটা পেলাম, মানে ব্রেন স্টর্মিংটা আমি ঠিক ব্রেন স্টর্মিং এখানে রাখিনি সেই পর্যায়ে, আমি একটু গুছিয়ে দিয়েছি, একটা লিস্ট দিয়েছি আপনাদেরকে। এইটাকে ইউজ করে আপনারা কিন্তু এখন লেখা শুরু করতে পারেন। তবে তার আগে আমি আপনাকে আরো আরো এগিয়ে দিচ্ছি, আরো সহজ করে দিব, একটা স্যাম্পল এসে আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরবো। এখন দেখেন যে আহ, একটা এসে খুব সহজ করে একটু আমি লিখেছি আপনাদের জন্য। আহ, আমি সুন্দর করে পড়ে যাই, আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন। প্লিজ লিসেন টু মি কেয়ারফুলি। Technology has significantly shaped modern society, bringing both positive and negative consequences. Some people argue that technological advancements have greatly benefited humanity, while others believe they have created new challenges. On the one hand, technology has improved many aspects of life in communication. For example, smartphones and the internet have made it easier for people to connect across the world. In medicine, advanced equipment and innovative treatments have saved countless lives. Additionally, additionally, technology has transformed industries, increasing efficiency and productivity. Education has also become more accessible, with online learning platforms providing knowledge to people in remote areas. Uh, these developments suggest that technology has been a powerful force for progress. On the other hand, technology has also introduced several negative effects. One major concern is that excessive reliance on digital devices reduces face-to-face interactions, leading to social isolation. Moreover, automation and artificial intelligence have replaced many jobs, creating unemployment in some industries. Furthermore, issues such as cybercrime, data privacy violations, and the spread of misinformation have emerged due to technological advancements. Environmental concerns are another drawback, as electronic waste and energy consumption contribute to pollution and climate change. In my opinion, while technology has some negative effects, its benefits outweigh the drawbacks. However, it's essential for society to use technology responsibly and find solutions to its challenges. Governments, businesses, and individuals must work together to ensure that technological progress benefits everyone without causing harm. Ultimately, technology should be seen as a tool that
when used wisely can improve the quality of life. আমি এসে এসেটা পড়লাম। এখন এই এসেটাকে আমি একটু অ্যানালাইসিস করব। এসেটা কিভাবে অ্যানালাইসিস, আপনার নিজের এসে অ্যানালাইসিস কিভাবে করবেন, আপনার এসেটা কতখানি স্কোর পাওয়ার যোগ্য, সেটা কিন্তু অ্যানালাইসিস থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন। এখন অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিসকাশন, এখানে আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হলো ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন কেমন আছে, আইডিয়াস, ডিভিডেন্স, আর্গুমেন্টস এবং লজিক এখানে কি কি আছে। প্রথমে আমরা দেখব হলো পজিটিভ আর্গুমেন্টস। দেখেন পজিটিভ আর্গুমেন্টস দিয়েছি, তিনটা মতো পজিটিভ আর্গুমেন্ট এখানে আছে। আমরা কিন্তু প্রথমে এই লিস্ট অফ আইডিয়াস দেখেছি, কিন্তু সবগুলো কিন্তু এখানে আমরা একদম একদম অ্যাকুমুলেট করতে হবে এরকম কোনো কথা নাই। প্যারাগ্রাফটা হবে সুন্দর, গুছানো, সাজানো, স্মুথলি প্রেজেন্টেড, এবং এটা পড়তে রিডেবল হবে, পড়তে ভালো লাগবে, এবং এটার মধ্যে কোনো আহ, উম, মানে খাপছাড়া কোনো কিছু থাকবে না। তো পজিটিভ, আমরা আইডিয়াটা দেখি পজিটিভ আর্গুমেন্টস কি কি। টু কানেক্ট অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, কিভাবে কানেক্টেড হয়েছে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড, ইনক্রিজিং এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড প্রোডাক্টিভিটি, অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্মস। নেগেটিভ আর্গুমেন্টস: social isolation, creating unemployment, cybercrime, data privacy violations, and the spread of misinformation, environmental concerns. এগুলো এখানে খুব সুন্দর করে আইডিয়াগুলো এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটার উপর মার্কিং হয় সেটা হলো কোহিশন অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি। কোহিশন এবং কনসিস্টেন্সি মানে একটার সাথে, একটা সেন্টেন্সের সাথে আরেকটা সেন্টেন্সের যে লিঙ্ক সেইটা, এবং গোটা এসেটা একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে একসাথে হয়ে মানে একটা ফুলের মতো, একটা গোলাপ ফুলের মতো সুন্দর করে ফুটে উঠবে, যেটা যেটা দেখতে সুন্দর লাগবে। মানে এটা তো দেখা যাবে না, এটা পড়া যাবে, মানে পড়তে ভালো লাগবে, এটা স্মুথলি আপনি সবকিছু প্রেজেন্ট থাকবে। সেটাই হলো কোহেশন অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি। তো এটার মধ্যে কি ধরনের কোহেশন এবং কনসিস্টেন্সি আসলে আছে কিনা সেটা আমরা একটু দেখবো। আসলে দ্য আইডিয়াস আর প্রেজেন্টেড, আপনারা দেখেছেন দ্য আইডিয়াস আর প্রেজেন্টেড ইন এ বিউটিফুলি অর্গানাইজড ওয়ে। এটা সুন্দরভাবে বিউটিফুলি অর্গানাইজড ওয়েতে এটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে। এখন নিজেরটা নিজেই বলছি আর কি, আপনারা এটা অ্যানালাইসিস করবেন। দ্য ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকশন প্যারাগ্রাফে কি ছিল, ডিফাইন্স করেছি টেকনোলজি অ্যান্ড ইটস রোল ইন মডার্ন সোসাইটি অ্যান্ড ব্রিফলি মেনশনস দ্যাট টেকনোলজি হ্যাজ বোথ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ইফেক্টস। আদার টু প্যারাগ্রাফস, দুইটা প্যারাগ্রাফ আমরা ইউজ করেছি যেটা বডি ডেভেলপমেন্টের জন্য, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ। তাহলে আদার টু প্যারাগ্রাফস আপহোল্ড অল দ্য আইডিয়াস অ্যান্ড লজিক্স অ্যান্ড আর আলটিমেটলি জাস্টিফাইং দ্য অপিনিয়ন, এবং অপিনিয়নটাকে জাস্টিফাই করার জন্য ওই কিছু পয়েন্ট গুলো দেওয়া হয়েছে। কনক্লুশন: The conclusion summarizes both positive and negative effects and ends with a thought-provoking statement. এটা কিন্তু ছিল, তাই না? Cohesion and consistency existed through using linking words, কিছু linking word ব্যবহার করা হয়েছে, such as while, on the one hand, additionally, on the other hand, moreover, furthermore, in my opinion, however, ultimately, এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। No repetition, no illogical sentences, and no straying from the topic. Straying মানে টপিক থেকে বের হয়ে যায়, এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। রিপিটেশন চলবে না, ইললজিক্যাল কোনো সেন্টেন্স চলবে না, এবং কোনো স্ট্রেইং ফ্রম দ্য টপিক মানে টপিক থেকে বাইরে যাওয়া যাবে না। এরপরে গ্রামার অ্যান্ড লেক্সিক্যাল অ্যাবিলিটি। ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্সেস, স্পেশালি compound sentences and complex sentences have been used. Uh, Synonyms have been used instead of using the same words. Synonyms ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। অ্যাডভান্স লেভেল ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। পাওয়ারফুল ওয়ার্ডস কিছু ব্যবহার করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে, তো অল্প কিছু এখানে ব্যবহার করেছি অবশ্য। such as significantly shaped, এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করা হয়েছে, significantly shaped। এই যে উম, এখানে দেখেন significantly shaped modern society, technology has significantly shaped modern society। এটা একটা পাওয়ারফুল ওয়ার্ডস বা অ্যাডভান্স ওয়ার্ডস। তারপরে এখানে লাস্ট এখানে বলেছি এ পাওয়ারফুল ফোর্স ফর প্রোগ্রেস, পাওয়ারফুল ফোর্স ফর প্রোগ্রেস। তারপরে এখানে বলেছি এক্সেসিভ রিলায়েন্স অন ডিজিটাল ডিভাইসেস রিডিউসেস ফেস টু ফেস ইন্টারাকশনস। এই আর কি, পাওয়ারফুল ওয়ার্ডস খুব বেশি ব্যবহার করা হয়নি। আহ, তো এটা একটা শর্টকামিংস বলতে পারেন।
বা যতটুকু সম্ভব আর কি। নো গ্রামাটিক্যাল এরর ইজ আইডেন্টিফাইড, আমার চোখে কোনো গ্রামাটিক্যাল এরর এখানে ধরা পড়েনি। আহ তো আরো ডেভেলপ একটা জিনিসকে আসলে আরো ডেভেলপ করা যায়, তো আমি একটু সমালোচনা করি। মোর ভ্যারাইটিস অফ সেন্টেন্সেস মে বি ইউজড সাচ এজ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স, এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স, এইরকম ইচ্ছাকৃতভাবে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে হলেও স্মুথলি, মানে মানে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ। ইচ্ছা করে একটা সেন্টেন্স লিস্ট ধরিয়ে দিলে হবে না কিন্তু। এটা কিন্তু এসেটা কোনো আইডিয়াল লিস্ট না, এটা একটা গুছানো একটা স্ট্রাকচার জিনিস, একটা বিল্ডিং। হুম। এটা ওয়ার্ডের একটা বিল্ডিং বা একটা সেন্টেন্সের বিল্ডিং, আইডিয়ার এখানে সুন্দর একটা আইডিয়া থাকবে আপনার, কিন্তু ছোট্ট, সুন্দর। সাম ইডিয়মস মে বি ইউজ, কিছু ইডিয়মস ব্যবহার করা যেতে পারতো হয়তো। দের ইজ অপরচুনিটি অফ ইউজিং মোর অ্যাডভান্স লেভেল ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস ইন দ্য এসে, আরো ফ্রেজ এবং ওয়ার্ডস ব্যবহার করা যেত, আর একটু আইডিয়া হয়তো দেয়া যেতে পারতো। তো যাই হোক, একটা স্যাম্পল এসেটা আপনারা দেখলেন। তো নাও, হোয়াট শুড ইউ ডু? প্লিজ ট্রাই রাইটিং অ্যান এসে অন দ্য টপিক অ্যান্ড সেন্ড ইট টু মাই ইমেল অ্যাড্রেস। একটা এই টপিকের উপরই একটা এসে লিখুন, আর এবং s9eltc@gmail.com। আমি এই অ্যাড্রেসটা আমি আবার আহ, নিচে লিখে দিব। আহ, আপনারা আপনার এই এই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনি লিখে পাঠাবেন। এটা স্ক্যান করে পাঠাতে পারেন। আহ, তো ইনশাল্লাহ, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু গিভ ইউ ফিডব্যাক। ইফ ইউ নিড দ্য পিডিএফ নোট, এই যে আমি যে নোটটা পড়ালাম, এইটা পিডিএফ নোট আপনি নিতে পারেন। তো সেটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইমেল s9eltc@gmail.com। এইখানে একটা ইমেল পাঠালেই, রিকোয়েস্ট ইমেল পাঠালেই আমি আপনাকে সেন্ড করে দিব এই পিডিএফটা, এবং আপনি এই রাইটিংটা প্রিপারেশন নিতে পারেন। তো আমরা এখানে যেটা করলাম সেটা হলো যে আমরা প্রথমে একটা টপিক নিয়েছি, টপিকটা থেকে ওয়ার্ড গুলো অ্যানালাইসিস করেছি এবং ভোকাবুলারি পাওয়ার চেষ্টা করেছি এবং কিছু আইডিয়া পেয়েছি। তারপরে ব্রেন স্ট্রমিং করার চেষ্টা করেছি, এখানে কতগুলো আইডিয়া হয় সেগুলো একসাথে একদম সুন্দর করে গুছিয়ে আপনাদেরকে সামনে প্রেজেন্ট করেছি। এইটা দেখে আপনি আরো সুন্দর করে, আমি যেটা লিখেছি তার চেয়েও আরো সুন্দর করে একটা এসে লিখতে পারবেন, ইনশাল্লাহ। এবং সেটা আমাকে সেন্ড করুন, আমি ইনশাল্লাহ আপনার দেখে আহ, কেমন হচ্ছে সেটা আমি ফিডব্যাক দিব, কোনো ভুল থাকলে বা কারেকশন থাকলে বা আরো ডেভেলপ কিভাবে আপনি করবেন সেটা আমি লিখে আপনাকে আবার সেন্ড ব্যাক করে দেবো। তো এবং পিডিএফ নোটটা পাওয়ার জন্য আপনি s9eltc@gmail.com এখানে ইমেল করবেন, আমি আপনাকে পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো। তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং থ্যাংকস থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিওস। ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিওস, প্লিজ লাইক and comment on the comment box. And if you are new on my videos, please subscribe my channel S9ELTC, and subscribe my channel uh, and S9ELTC and my PDF. Also, please follow my Facebook page, Score 9 English Language Training Center. So thanks again. Uh, Allah Hafiz.